હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે એકાઉન્ટિંગના વિડીયો કેવી રીતે જોઈશું એનો એક આ ડેમો બતાવું છું. તમારું આ યુટ્યુબ જે ચેનલ છે એમાં એકાઉન્ટિંગ સિમ્પ્લિફાઈડ કરીને તમે લખશો તો એકાઉન્ટિંગ સિમ્પ્લિફાઈડ આવશે. એમાં જે ગ્રીન કલરનું અને આ લોગોવાળું છે એ ત્યાં તમારે ક્લિક કરવાનું. ત્યાં વિડીયોઝ છે, બીજા બધા વિડીયોઝ બીજા એકાઉન્ટિંગ સિમ્પ્લિફાઈડ પણ આવશે, પરંતુ આ આપણું વિડીયોઝ નથી. પરંતુ જે એકાઉન્ટિંગ સિમ્પ્લિફાઈડ આ રીતે લખ્યું છે એ આપણા વિડીયોઝ છે. તો ત્યાં તમે ટિક કરજો અને તમારા જે વિડીયોઝ છે એ કેવી રીતે તમે કરશો તો અહીંયા આ પ્લેલિસ્ટમાં જવાનું. અહીંયા જે પ્લેલિસ્ટ દેખાય છે એ પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને તમારા વિડીયો શોધવાના. જો તમે ધોરણ 12માં ભણતા હોય, ઇફ યુ આર ઇન સ્ટાન્ડર્ડ 12, તો તમારે આ જે સ્ટાન્ડર્ડ 12 ગુજરાતી મીડિયમ વિડીયો એકાઉન્ટન્સીના છે એ અહીંયા ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા બધા જ તમને આ વિડીયોઝ મળશે વારાફરતી અને એ ક્રમ અનુસાર મળશે. જો તમે સ્ટાન્ડર્ડ 11માં હોવ, ફરીથી જો તમે સ્ટાન્ડર્ડ 11માં હોવ તો અહીંયા આ પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને સ્ટાન્ડર્ડ 11નું અહીંયા જે છે એ આ પ્લેલિસ્ટ સિલેક્ટ કરશો એટલે સ્ટાન્ડર્ડ 11ના પ્લેલિસ્ટમાં તમને લઈ જશે અને અહીંયા બધા તમને એના વિડીયોઝ દેખાશે, રાઈટ. તો વારાફરતી તમે એના વિડીયોઝ જોઈ શકો છો. તમારી જે ચેનલ જે છે, જે પ્લેલિસ્ટ છે એમાં જ તમારા વિડીયો મૂકેલા હશે, એટલે તમારે જે પ્લેલિસ્ટ છે એમાં જઈને તમારે વિડીયોઝ જોવાના. યુ હેવ ટુ ગો ટુ ધ પ્લેલિસ્ટ એન્ડ you need to see the videos. So thank you so much. Hello and welcome in part 2. Friends, last time નું આપણે થોડું recap કરી લઈએ, ફરીથી refer કરી લઈએ. We have learned so far why we need accounting. Accounting શા માટે જરૂરી છે? Because we cannot recollect, we cannot remember all the transactions to know the profit and loss, tax liability, payable or receivable, economic status. For all these purpose we need accounting. We have also learned the barter system, exchange of things to things, material to material, material to service, that is the barter system. We have also learned the meaning of economic transactions where money is involved. That the transaction in money is involved is called economic transactions. Then after we have learned who has invented double entry bookkeeping system. So Luca Pacioli of Italy, who was mathematician in 1494, he has invented this double entry bookkeeping. And then we have learned various definition of accounting. We have learned at least 3 definition of accounting. A method of system which is maintained to keep accounts is called accounting. That was the first simple definition. Second definition we have learned about who has given AICPA. And in depth we have learned what was the definition. Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. This was the first definition, and we have learned about in a depth the meaning of that also. And we have also learned the definition of American Standard Council. It says that accounting is a service activity. Its function is to provide quantitative informations, primarily financial in nature, about economic entities that is intended to be useful in decision making. This was the recap of last lecture. આપણે જે last lecture શીખ્યા એનું આ recap છે. Now moving further, આપણે હવે આગળ જઈએ અને આગળમાં we are going to learn about the characteristics of accounting. If we have learned properly the definition itself gives us the characteristics of
એકાઉન્ટિંગ. આપણે જો ડેફિનેશન વ્યવસ્થિત સાંભળી હોય તો એના ઉપરથી જ આપણને એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એટલે લક્ષણો મળશે. ધ ફર્સ્ટ ડેફિનેશન એનું શોર્ટ ફોર્મ છે, આ સમજાવીશ પછી, રાઈટ. ધ ફર્સ્ટ ઇઝ ફિનાન્શિયલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, રાઈટ. સો all the transactions or events or anything that happens, right, who have a monetary value, it is recorded in the books of accounting. It means that એનો મતલબ શું થાય કે જેની મૂલ્યમાં આંકી શકાય, જે થિંગ્સ, ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, રાઈટ, ટ્રાન્ઝેક્શન્સ, થિંગ્સ ઓર ઇવેન્ટ which can be measured in terms of money. મનીમાં મેઝર કરી શકાય એવા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ નોંધવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, યુ હેવ પરચેસ એ ક્લોથ્સ, ઓકે, કાપડ તમે પરચેસ કર્યું અને એ 2 મીટર કાપડ શર્ટનું છે, રાઈટ, અને એની વેલ્યુ 100 રૂપિયા મીટર હોય તો એની વેલ્યુ શું છે? 200 રૂપીસ. This is the value can be recorded. પરંતુ આ જે 2 મીટર કાપડની કોઈ વેલ્યુ ના હોય તો એ નોંધાતું નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, વી આર ટેકિંગ ઓક્સિજન, રાઈટ. ઓક્સિજન વી કેન નોટ વેલ્યુ ધ ઓક્સિજન. તો ઓક્સિજનની વેલ્યુ લખાતી નથી. પેઢી હોય, કંપની હોય અને કંપનીના એમ્પ્લોઈઝ અને એ ઓક્સિજન લે છે, બટ વી કેન નોટ મેઝર the value of oxygen, right. તો money is a center point, right. બધા જે એકાઉન્ટિંગ લખાય છે એ મની પર્પઝથી લખાય છે. મીન્સ this is a financial characteristics. Accounting is a financial characteristics, is all the numbers as comes, right. બધા આંકડા એમાં દર્શાવવામાં આવે છે. લેટ મી ગીવ અનધર એક્ઝામ્પલ. સપોઝ કંપનીની જોડે 10 ચેર્સ છે, રાઈટ, 10 ચેર્સ છે. તો 10 ચેર્સ કંપની વિલ નોટ રાઇટ, બટ એક ચેરની કિંમત 1000 હોય, રાઈટ, તો એ 10,000 રૂપીસથી એ રેકોર્ડ થશે. મીન્સ ધીસ વિલ બી રેકોર્ડેડ, ધ ચેર વિલ નોટ બી રેકોર્ડેડ ઇન ધ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ્સ, રાઈટ. આ જે ખુરશી છે એ નોંધાશે નહીં, પરંતુ આ જે વેલ્યુ છે એનાથી આ વેલ્યુ એટલે ચેરની કિંમત 10,000 હશે તો નોંધવામાં આવશે. નેક્સ્ટ જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, મની એઝ એ મીડિયમ ઓફ એક્સચેન્જ. જે એકાઉન્ટિંગનું મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પાસું છે મની, રાઈટ. અને મોનેટરી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કે ફિનાન્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ નોંધવામાં આવે છે, રાઈટ. નોન મોનેટરી ટ્રાન્ઝેક્શન્સ નોંધવામાં આવતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, ડેથ, આપણે જે એક્ઝામ્પલ ઓલરેડી, ડેથ ઓફ એની એમ્પ્લોયી ઇઝ નોટ રેકોર્ડેડ ઇન ધ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ. જે કોઈ પણ એમ્પ્લોયીનું ડેથ થઈ જાય, મૃત્યુ થઈ જાય, એ નોંધવામાં આવતું નથી, રાઈટ. પરંતુ 10 રૂપિયાનો ખર્ચો થયો હોય, ક્લિનિંગ એક્સપેન્સીસ, તો એ 10 રૂપિયા નોંધવામાં આવે છે. પરંતુ 1 કરોડનો જે એમ્પ્લોયી જતો રહ્યો હોય તો એ નોંધવામાં આવતું નથી, રાઈટ. તો નાવ દરેક જે થિંગ્સ છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની કરવામાં આવે છે. ઇન ટર્મ્સ ઓફ મની મતલબ ઇન્ડિયા છે તો ઇન્ડિયામાં શું ચાલે છે? ઇન્ડિયામાં રૂપીસ ચાલે છે, રાઈટ. આ રૂપીસ ચાલે છે. તો દરેકે દરેક ઇન્ડિયન જે છે એ એકાઉન્ટ્સ લખશે એ રૂપીઝમાં લખશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, જે યુએસ છે, ઓકે, યુએસ એ ડોલરમાં લખશે, રાઈટ. અને યુકે છે એ પાઉન્ડમાં લખશે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ એ મની, ધીસ ઇઝ એ કરન્સી, રાઈટ. આ કરન્સીના ફોર્મમાં લખવામાં આવશે. એટલે ફરીથી પેલું જે એક્ઝામ્પલ આપે, સપોઝ તમારી જોડે 10,000 મીટર કાપડ હોય, રાઈટ. 10,000 મીટર કાપડ હોય તો એ રેકોર્ડ થતું નથી.
પરંતુ આને મોનેટરી ટર્મ્સમાં રૂપિયામાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવામાં આવે છે. તો અત્યારે એની વેલ્યુ કેટલી છે? ફોર એક્ઝામ્પલ 30 રૂપીસ છે, તો 30 મતલબ 3 લાખ ઇઝ ધ વેલ્યુ, એટલે એનો સ્ટોક એ 3 લાખ તરીકે લખાય છે. મતલબ અહીંયા આ મની ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇન ઇન્ડિયા રૂપીઝ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. દરેકે દરેક એકાઉન્ટ્સ લખવામાં આવશે ને, એકાઉન્ટ્સ એ રૂપીઝમાં જ લખવામાં આવશે, એટલે રૂપિયાની જ એમાં રમત હોય છે. સો મીડિયમ ઓફ એક્સચેન્જ ઇઝ ઓનલી મની, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે સેલ કર્યું હોય એક, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે ફર્નિચરના વેપારી છો, રાઈટ. તો એક ટેબલ તમે ડોનેશન આપ્યું, રાઈટ. એક ટેબલ ડોનેશન આપ્યું, તો એક ટેબલની જે વેલ્યુ છે એ વેલ્યુ ફોર એક્ઝામ્પલ 1000 છે, તો ડોનેશન કેટલું ગણવામાં આવશે? ડોનેશન પણ 1000 ગણવામાં આવશે. પરંતુ એની વેલ્યુ ફોર એક્ઝામ્પલ 500 છે, તો ડોનેશન કેટલું ગણવામાં આવશે? 500. ચેર અને ટેબલ, આ જે ટેબલ છે એનું એ જ રહેશે, પણ એને મોનેટરી ટર્મ્સમાં કન્વર્ટ કરવામાં આવશે, એટલે મની પ્લેઝ એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. એવી જ રીતે એક્ઝામ્પલ આપીએ કે દાખલા તરીકે તમે યુકેમાં અથવા તો યુએસમાં વેચ્યું, રાઈટ, અને આ જે ટેબલ, એક ટેબલ યુએસમાં વેચ્યું, રાઈટ. અહીંયા એક ડોલરનો ભાવ ફોર એક્ઝામ્પલ 100 રૂપિયા છે, રાઈટ, અને તમે $100 વેચ્યું હોય, તો 100 અને આ મતલબ તમારું સેલ્સ કેટલું થશે? આ રૂપીઝમાં 10,000. મતલબ એક ટેબલનું વેચાણ તમે કેટલામાં લખશો? 10,000માં લખશો. મતલબ અહીંયા આ જે છે રેટ, મની ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એટલે મનીના ટર્મ્સમાં દરેકે દરેક વસ્તુ લખવામાં આવે છે. થર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે છે એ એનું ક્લાસિફિકેશન અને એનાલિસિસ ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કરવામાં આવે છે. જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે, જે વ્યવહાર થાય છે, રાઈટ, ઇટ ઇઝ ક્લાસિફાઈડ એન્ડ એનાલાઇઝ. ક્લાસિફાઈડ મીન્સ હાઉ it can be classified. For example, you have sold goods worth rupees 10,000, right? Whether you are selling at cash or credit, right? Cash or credit. તમે રોકડેથી વેચો છો કે ઉધારથી વેચો છો? તો this selling of goods are classified in cash or credit. So it's a classification, right? Suppose you are purchasing chair, right? Purchasing chair. Whether it is a capital expenditure or revenue expenditure. એટલે તમારી ખરીદી ગણાય કે રોકાણ ગણાય અથવા તો મિલકત ગણાય, રાઈટ. ખરીદી ગણાય કે મિલકત ગણાય, રાઈટ. તો ઇટ્સ અ પરચેસ or it is a assets. So depends, right? Purchase of chair is a depends. If you are a furniture seller, then this purchase of chair is your purchase, right? But if you are a chemical merchant, so then this purchase of chair is considered as asset. So this is the classification. So in accounting we make many classifications, and it is analyze the data, analyze the transactions, means whether it is assets, whether it is liabilities, right? Whether it is capital, right? Whether it is income, right? Whether it is expense. So all the transactions are classified in this way. ઓકે, તો એસેટ છે કે લાયબિલિટી છે કે કેપિટલ છે કે ઇન્કમ છે કે એક્સપેન્સ છે, એમાં એનું ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવે છે. દરેકે દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન્સનું શું કરવામાં આવે છે? એકાઉન્ટિંગમાં ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ જે ફોર્થ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન. ટ્રાન્ઝેક્શન્સનું ઇન્ટરપ્રિટેશન પણ કરવામાં આવે છે. ઇન્ટરપ્રિટેશન મીન્સ અર્થઘટન કરવામાં આવે છે. કેવી રીતે એ હું તમને સમજાવું. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારી જોડે એક ચેર છે, રાઈટ. તમે
વેચાણ કરો છો, ફર્નિચર બનાવીને વેચો છો. તમારી જોડે એક ચેર છે અને એની વેલ્યુ 10,000 છે, રાઈટ. એ સારામાં સારી ચેર છે, 10,000 છે. સપોઝ યુ આર સેલિંગ ધીસ ચેર એટ ₹12,000. 12,000 રૂપીઝમાં તમે વેચો છો. તો તમે અહીંયા ઇન્ટરપ્રિટેશન ઓફ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો છો કે મારે આમાંથી શું થશે, 2,000 રૂપીઝ પ્રોફિટ થશે, 2,000 રૂપીઝ પ્રોફિટ થશે, રાઈટ. મતલબ યુ કેન ઇન્ટરપ્રિટ કે તમારે નફો થશે કે નુકસાન થશે. સિમિલરલી કોઈ ફ્લડ આવ્યું, રાઈટ, અને ફ્લડ આવ્યું અને તમારી 2 ટેબલ્સ જે છે એ નષ્ટ થઈ ગયા, ઇટ હેઝ ગોન, રાઈટ, અને એની વેલ્યુ 1,000 રૂપીઝ છે. તો યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ દેટ યોર લોસ ઇઝ 2,000. So you can charge this loss. Means this is the interpretation of transactions. In accounting, we do interpretation of each and every transaction. Next is quantitative information. Quantitative information which deals with quantity. 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 It means it deals with number. Accounting deals with number. જે એકાઉન્ટ છે એ નંબર સાથે રમે છે. મતલબ કે એ જે મોનેટરી આઇટમ્સ છે, જે ફિનાન્શિયલ આઇટમ્સ છે, કે જે રૂપીઝ અથવા તો ડોલર, રાઈટ, એમાં કરી શકાય એની સાથે રાખવામાં આવે છે. મીન્સ ઓલ ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ફોર્મેશન્સ હશે. એટલે આપણે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ બનાવીએ, બેલેન્સ શીટ બનાવીએ, ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ બનાવીએ, કોઈ પણ અકાઉન્ટ બનાવીએ, રાઈટ, કોઈ પણ પ્રકારનું એકાઉન્ટ બનાવીએ, એ શેનાથી છે? ક્વોન્ટિટેટિવ ઇન્ફોર્મેશન છે. મતલબ એકાઉન્ટમાં શું આવશે? ફક્ત ને ફક્ત આંકડાઓ જ આવશે. સિક્સ્થ એની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, ઇકોનોમિક ડિસિઝન્સ વી કેન ટેક. ઇકોનોમિક ડિસિઝન્સ મતલબ કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ડિસિઝન્સ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, વેધર વી શુડ લેન્ડ એમાઉન્ટ ટુ એની ફર્મ ઓર નોટ, રાઈટ. કોઈને ઉધારે રૂપિયા આપવા કે નહીં આપવા એ નિર્ણય લઈ શકાય છે. શેર હોલ્ડર, ફોર એક્ઝામ્પલ કંપની હોય તો શેર હોલ્ડર શુડ ઇન્વેસ્ટ ઇન કંપની ઓર નોટ. કંપનીમાં એમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું કે નહીં એને ખ્યાલ આવે છે. ક્રેડિટ બહુ આપવું કે નહીં, રાઈટ, વેધર ક્રેડિટ શુડ ઇન્ક્રીઝ ઓર નોટ, રાઈટ, વેધર પ્રોજેક્ટ should accept or not. ઓકે, કોઈ પ્રોજેક્ટ હોય એ એક્સેપ્ટ કરવો કે નહીં. કોઈ ઓર્ડર હોય, ફોરેન ઓર્ડર કે હોય એ એક્સેપ્ટ કરવો કે નહીં. આ બધા જ ડિસિઝન, આ તો શોર્ટમાં લખ્યા છે, પરંતુ આવા પ્રકારના બધા જ ડિસિઝન આપણે શું કરીએ છીએ? લઈ શકીએ છીએ, રાઈટ. તો જે એકાઉન્ટિંગ જે છે ઇટ હેલ્પ્સ અસ ઇન ટેકિંગ ઇકોનોમિક ડિસિઝન. જે આર્થિક નિર્ણયો છે એ લેવામાં આપણને મદદ કરે છે. અને લાસ્ટ, એકાઉન્ટિંગ ડીલ્સ વિથ ધ હિસ્ટોરિકલ ઇન્ફોર્મેશન. હિસ્ટોરિકલ ઇન્ફોર્મેશન મીન્સ પાસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન, રાઈટ, પાસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન. પાસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન મીન્સ જે ઇવેન્ટ કે જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કમ્પ્લીટ થઈ ગયો છે એને જ આપણે રેકોર્ડ કરીએ છીએ. ફ્યુચરનું જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે, રાઈટ, એ આપણે રેકોર્ડ કરતા નથી. એ ફ્યુચરમાં થશે ત્યારે જ રેકોર્ડ કરવામાં આવશે. આઈ હોપ કે આ તમે ખ્યાલ આવતો હશે. દાખલા તરીકે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ પરચેઝ ઓફ મશીનરી ખરીદી 10,000માં. એ ખરીદ્યા પછી આપણે એને રેકોર્ડ કરીએ છીએ. હજુ ખરીદવાનો હોય 2021માં આપણે ખરીદવાનો હોય તો આપણે નોંધતા નથી, પરંતુ આપણે અત્યારે ખરીદી લીધું હોય ત્યારે એને નોંધવામાં આવે છે. મીન્સ ધીસ ડીલ્સ વિથ ધ હિસ્ટોરિકલ
information. Now shortcut. Characteristics of accounting ને શોર્ટકટમાં શીખવું હોય તો શું છે? તો FM આવે, FM રેડિયો. ઓકે, તો FMCI હક, FMCI હક, HEQ. ઓકે, FMCI હક એવી રીતે યાદ રાખવાનું, FMCI HEQ, રાઈટ. તો F ફોર ફાઇનાન્શિયલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, M for money as a medium, right? C for classification and analysis of data, H for historical information, right? પાછળથી લીધું છે. E for economic decision and Q for qualitative information, right? તો આ HEQ છે એ પાછળથી આપણે રિવર્સ કર્યું છે અને FMCI, રાઈટ. તો FMCI હક એમ કરશો એટલે તમને આ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ એકાઉન્ટિંગ મળી જશે. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ છે ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ એકાઉન્ટિંગ. વોટ આર ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ એકાઉન્ટિંગ? વાય વી કીપ એકાઉન્ટિંગ એન્ડ વાય વી નીડ એકાઉન્ટિંગ? ધીસ ઇઝ ધ પોઈન્ટ ઓફ ડિસ્કશન. એન્ડ શોર્ટ ફોર્મ ઇઝ પેટેક્સ, EEQ, પે. મતલબ પેટ મતલબ શું હોય? પેટ મતલબ આપણે ડોગ પાડીએ કે બિલાડી પાડીએ, એ પેટ એક્સ મતલબ એક્સ કરીને એક પેટ છે, એ ક્યાં ક્યાં પે. ઓકે, ક્યાં ક્યાં પે મતલબ ક્યાં ક્યાં છે, એ રીતે આપણે યાદ રાખીશું. પેટ એક્સ, EQQPE, રાઈટ. તો વોટ આર ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ધેટ વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન? ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટિવ ઇઝ પરમેનન્ટ રેકોર્ડ. વાય વી કીપ એકાઉન્ટ ઇઝ અ પરમેનન્ટ રેકોર્ડ. કારણ કે બધા જ જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે, ઓકે, બધા ટ્રાન્ઝેક્શન્સ વી રેકોર્ડ ઇન અ બુક્સ ઓફ એકાઉન્ટ. ઓકે, આઈધર ઇન અ બુક્સ ઓર લેટેસ્ટ વી રાઇટ ઇન અ કમ્પ્યુટર, રાઈટ. તો કમ્પ્યુટરની જે હાર્ડ જે ડિસ્ક છે, રાઈટ, અથવા તો ક્લાઉડ છે, રાઈટ. હવે ક્લાઉડ બી આવી ગયા છે. તો ક્લાઉડમાં એ પરમેનન્ટ આપણા જે ડેટા રહેશે, રાઈટ. તે તમારા જે હિસાબો છે એ પરમેનન્ટ રેકોર્ડ રહેશે. એટલે ભૂતકાળનું જોવું હોય કે 2005માં કેટલો પ્રોફિટ થયો, તો વી કેન ચેક ઇટ આઉટ રાઇટ ઇટ નાઉ, રાઇટ. રાઇટ નાઉ વી કેન ચેક ઇટ આઉટ બિકોઝ ઇઝ એ permanent record. Second objective is to know the effect of each transaction. Every transaction either gives us the benefits or we lose the benefits, right? જે ડિસિઝન છે અથવા તો જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે એમાં આપણને પ્રોફિટ થાય ઓર લોસ થાય, રાઈટ. ગેઇન થાય, ઓકે, ઓર વી લૂઝ સમથિંગ, રાઈટ. તો વી વોન્ટ ટુ નો, એકાઉન્ટિંગ વિલ ગીવ અસ દેટ વેધર વી આર ગેઇનિંગ ઓર વી આર લૂઝિંગ. તો હિસાબો જો રાખવામાં આવે તો આપણે પ્રોફિટ થાય છે કે લોસ થાય છે એ ખ્યાલ આવે છે. નેક્સ્ટ જે જોઈએ છે એ છે ટુ નો ધ ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ ફેક્ટર. ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ ફેક્ટર મીન્સ વોટ? ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ ફેક્ટર મીન્સ વોટ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ પ્રોફિટ. પ્રોફિટને શું ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે? ફોર એક્ઝામ્પલ, ABC 3 પ્રોડક્ટ છે, રાઈટ. આની સેલિંગ પ્રાઇસ 1000 છે, એની સેલિંગ પ્રાઇસ 2000 છે અને આની સેલિંગ પ્રાઇસ 3000 છે. પણ આ મે બી કેટલો નફો આપે છે, આ કેટલો નફો આપે છે, કારણ કે આનું સેલ્સ અલગ અલગ હોય, રાઈટ, અને આનું સેલ્સ અલગ અલગ હોય. તો મે બી આની સેલ્સ પ્રાઇસ ઓછી હોય પણ પ્રોફિટ મે બી 800 હોય, અહીંયા 600 હોય અને અહીંયા પ્રોફિટ પર પ્રોડક્ટ 300 હોય. તો નાવ વિચ ઇઝ ધ ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ ફેક્ટર? ધીસ કન્ટ્રીબ્યુશન, ધીસ પ્રોફિટ ઇઝ ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ ફેક્ટર. મતલબ આપણે હિસાબો રાખીએ તો ખ્યાલ આવે કે એને મેક્સિમમ વેચવું જોઈએ, ઓકે, અને આ મિનિમમ વેચવું જોઈએ. એટલે પ્રોડક્ટ લેવા આવે તો સીની જગ્યાએ આપણે ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવા જોઈએ? એ સસ્તામાં વેચીને વધારે પ્રોફિટ મળે એવું જોવું જોઈએ. તો આવા જે ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ ફેક્ટર છે એ આપણને ખ્યાલ આવે, રાઈટ. આ એક ઉદાહરણ આપ્યું, એવા ઘણા બધા ઉદાહરણ છે. દાખલા તરીકે A બજાર, B બજાર અને
સી બજાર, મતલબ અમદાવાદનું બજાર, બરોડાનું બજાર અને કલકત્તાનું બજાર. ઓકે, તો કલકત્તાના બજારમાં અહીંયા એક પ્રોડક્ટ, સેમ પ્રોડક્ટ અહીંયા 300માં વેચાતી હોય, અહીંયા 500માં વેચાતી હોય અને 1000માં વેચાતી હોય, તો આપણને ખબર છે કે જે સી, જે કલકત્તાનું જે માર્કેટ છે ત્યાં વધારે વેચાણ કરવું જોઈએ, કારણ કે ત્યાં વેચાણ કિંમત આપણને કેવી મળે છે? વધારે મળે છે. તો આવા જે ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ ફેક્ટર્સ છે વી કેન ડિટરમાઇન થ્રુ એકાઉન્ટિંગ, રાઈટ. આ એકાઉન્ટિંગથી આપણે શું કરીએ? એ ડિટરમાઇન અથવા તો નક્કી કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ કમ્પલસરી ઓબ્જેક્ટિવ ટુ ડિટરમાઇન ધ ટેક્સ લાયબિલિટી. એવરી ફર્મ હેઝ ટુ પે ટેક્સ ટુ ઇન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ, રાઈટ. whether it is a sole proprietor, right? Sole proprietor means एकांकी व्यापारी पेढ़ी, जहाँ एक ही बंदा काम करता हो. आपके आजू बाजू हो सकता है, अपने आजू बाजू एक होय कि एक ज व्यक्तिनी शॉप होय, तो ये सोल प्रोप्राइटर. बट देर आर पार्टनरशिप फर्म ऑल्सो, राइट. देर आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल्सो, देर आर कंपनीज ऑल्सो, राइट. देर आर बैंक्स ऑल्सो, there are universities also. So every person has to pay a tax, right. અને ટેક્સ કેવી રીતે નક્કી થાય? એ તમારા પ્રોફિટ પર નક્કી થાય. અને આ પ્રોફિટ કેવી રીતે નક્કી થાય? તમે એકાઉન્ટ્સ બનાવો ત્યારે નક્કી થાય. મતલબ એકાઉન્ટ બનાવીને આપણે આ ટેક્સ લાયબિલિટી પે કરવાની છે, રાઈટ. સો ટુ ડિટરમાઇન, નક્કી કરવી ટેક્સ લાયબિલિટી નક્કી કરવા માટે આપણે એકાઉન્ટિંગ જરૂરી છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે, ફિફ્થ ઓબ્જેક્ટિવ છે, એ બહુ જ ઓબ્વિયસ છે, મતલબ કે બહુ જ જરૂરી છે. એકાઉન્ટ આપણે એટલા માટે રાખીએ છીએ ટુ નો ધ ક્વોન્ટમ ઓર સાઇઝ ઓફ પેબલ્સ. મતલબ આપણે કોને ચૂકવવાના છે, વોટ વી હેવ ટુ પે ટુ વૂમ, રાઈટ. કોને આપણે રૂપિયા ચૂકવવાના છે. તો આપણને ખબર ના હોય, આપણી જોડે એક્સપેન્સનું મોટું લિસ્ટ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ ઇલેક્ટ્રિસિટી એક્સપેન્સ, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ક્રેડિટ પરચેસ કર્યું હોય, રાઈટ. ક્રેડિટ પરચેસ કર્યું હોય, ક્રેડિટમાં અસેટ્સ પરચેસ કર્યું હોય, પરચેસ ક્રેડિટ કર્યું હોય એવા 15 પાર્ટીઝ હોઈ શકે છે ડિફરન્ટ, રાઈટ. મિસ્ટર એક્સ, મિસ્ટર વાય. તો કોને કેટલા ચૂકવવાના છે, રાઈટ, એ આપણે જાણવું જોઈએ. અને એ ક્યારે શક્ય બને? કે વેન વી મેન્ટેન અકાઉન્ટ્સ. આપણે જ્યારે એકાઉન્ટ્સ લખીએ ત્યારે જ આપણને આ ખબર પડે છે, બાકી આ ખબર પડતું નથી. ઓકે, સો કોને કેટલા ચૂકવવાના છે? એવી રીતે ટેક્સના કોને ચૂકવવાના હોય? ગવર્મેન્ટને. ટેક્સના કોને ચૂકવવાના હોય? ગવર્મેન્ટને. તો ગવર્મેન્ટને કેટલા ચૂકવવાના છે એ આપણને ખ્યાલ રાખવા માટે, ઓકે, ટુ નો વી મેન્ટેન એકાઉન્ટ. સિમિલરલી ટુ નો ધ ક્વોન્ટમ ઓફ રિસીવેબલ, મતલબ આપણે કોની જોડે રૂપિયા લેવાના છે, રાઈટ. આપણે શું કર્યું હોય? ક્રેડિટ સેલ કર્યું હોય, અને આપણા જે ડેટર્સ કહેવાય, આપણે કોને સેલ કરીએ? ડેટર્સને, દેવાદારોને સેલ કરીએ. એવા આપણા જે એને બીજી રીતે કસ્ટમર કહેવાય, રાઈટ. તો કસ્ટમર, તો વી હેવ પ્લેન્ટી ઓફ કસ્ટમર્સ, દેર આર એન નંબર ઓફ કસ્ટમર્સ, રાઈટ. તો કોઈ બિઝનેસ હોય તો 30 to 100 કસ્ટમર્સ હોય જેને આપણે ક્રેડિટમાં સેલ્સ કરાવતા હોય. તો મિસ્ટર એક્સ, વાય, ઝેડ, એ, બી, સી, એક્સ કંપની, વાય કંપની, એને કેટલા આપણે લેવાના છે એની જોડે, રાઈટ. એ કસ્ટમર જોડે કેટલા લેવાના છે. એવી જ રીતે આપણે ઉધારે કંઈ વેચ્યું હોય, રાઈટ, અથવા તો મિલકત વેચી હોય તો કેટલા લેવાના છે. વધારે પેમેન્ટ થઈ ગયું હોય તો કેટલા રિફંડ લેવાના છે. ટેક્સ વધારે પે થઈ ગયો હોય તો કેટલું રિફંડ લેવાનું છે. એ બધું ક્વોન્ટમ ક્યારે ખબર પડે? આ વસ્તુ ક્યારે ખબર પડે? કે જ્યારે આપણે અકાઉન્ટિંગ મેન્ટેન કરીએ. વેન વી રાઇટ એકાઉન્ટ, then only we know the quantum of receivable, how much we due from different customers. Next, seventh is very quite objective of accounting is to measure the profitability of the business. Why we do business? આપણે બિઝનેસ શા માટે કરીએ છીએ? બિઝનેસ ઓલવેઝ મીન ફોર
પ્રોફિટ. શેના માટે? પ્રોફિટ, PROFIT, પ્રોફિટ માટે કરતા હોય. અને પ્રોફિટ માટે આખી મહેનત સવારથી સાંજ બધી મહેનત કરતા હોય. હવે એકાઉન્ટિંગનો ઉદ્દેશ શું છે કે આ પ્રોફિટ કેટલો થયો, એટ ધ એન્ડ હાઉ મચ વી અર્ન, દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? તો પ્રોફિટેબિલિટી ના ખબર હોય અથવા તો આપણે દાખલા તરીકે બિઝનેસ લોસ કરતો હોય, રાઈટ, તો એને બંધ કરવો કે નહીં એનું ડિસિઝન્સ લઈ શકાય છે. તો આવી જે પ્રોફિટેબિલિટી મેઝર કરવા માટે આપણે ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ બનાવીએ છીએ, રાઈટ? પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, આ તમને બધાને ખ્યાલ આવશે જેમ જેમ આગળ જશે વિડીયોઝ એ પ્રમાણે ખ્યાલ આવશે કે આ બધાનો મિનિંગ શું થાય છે, રાઈટ? તો ટ્રેડિંગ ને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ જ્યારે બનાવીએ ત્યારે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ શું બતાવે છે? નેટ પ્રોફિટ ઓર નેટ લોસ, રાઈટ? તો આ જે છે એ જાણવા માટે વી મેન્ટેન બુક્સ ઓફ accounting, means to measure the profitability of the business. Business is gaining or business is losing, that we can find it out. Next is, eighth is to know the economic status of the business. To know the economic status. Economic status means what is the quantum of assets, okay? What is the quantum of liabilities? What is the quantum of capital, right? આપણી પાસે અસેટ્સ કેટલી છે, મતલબ ટેન્જિબલ એસેટ્સ, ઇનટેન્જિબલ એસેટ્સ કેટલી છે, લાયબિલિટી કેટલી છે, રાઈટ? આપણી જોડે કેપિટલ કેટલી છે, રિઝર્વ્સ કેટલા છે, રિઝર્વ્સ એન્ડ સરપ્લસ, આ બધા આપણે ઇફ વી નો ધીસ, ઇટ્સ અ ઇકોનોમિક સ્ટેટસ. ઇકોનોમિક સ્ટેટસ. ફોર ધીસ વોટ વી પ્રિપેર? બેલેન્સ શીટ, રાઈટ? તો હિસાબમાં બેલેન્સ શીટ એટલે પાકું સરવૈયું બનાવવામાં આવે છે. આ બેલેન્સ શીટથી આપણને ઇકોનોમિક સ્ટેટસ મળશે. તો ફોર ઇકોનોમિક સ્ટેટસ વી પ્રિપેર બેલેન્સ શીટ, એન્ડ ટુ મેઝર ધ પ્રોફિટેબિલિટી વી પ્રિપેર ટ્રેડિંગ એન્ડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, ઓકે? તો મેઝર ધ ફાઇનાન્શિયલ પોઝિશન આપણે ટ્રેડિંગ એન્ડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ બનાવીએ છીએ. એન્ડ ટુ મેઝર ધ ઇકોનોમિક સ્ટેટસ, ઓકે, ઓર ફાઇનાન્શિયલ સ્ટેટસ વી પ્રિપેર બેલેન્સ શીટ. આ યાદ રાખવાનું. બેલેન્સ શીટ શેના માટે છે? ઇકોનોમિક સ્ટેટસ માટે, અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ પ્રોફિટેબિલિટી માટે છે, રાઈટ? તો ઇકોનોમિક સ્ટેટસ જાણવા માટે આપણે હિસાબો બનાવવા જોઈએ. નેક્સ્ટ ઇઝ ટુ ડિટેક્ટ ઓર એવોઇડ ધ એરર્સ એન્ડ ફ્રોડ્સ, રાઈટ? એરર્સ એન્ડ ફ્રોડ્સ થવાની શક્યતાઓ છે બિકોઝ દેર આર નંબર્સ, રાઈટ? આ આપણે કીધું ને કે આ શેના બેઝ છે? નંબર્સ. ક્યાં આવે છે? રૂપીઝમાં આવે છે. જ્યાં રૂપિયા હોય ને આંકડા હોય ત્યાં એની ભૂલો થવાની સંભાવના રહેશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે પરચેસ કર્યું મટીરિયલ, રાઈટ? આ 10,000માં પરચેસ કર્યું, પણ તમે લખતા હતા અને સ્લીપ ઓફ પેન થઈને એ 1 લાખ થઈ ગયું. તો આપણને ખ્યાલ ના આવે, આપણને લાગે કે એક જ 10,000 લખ્યા છે, પણ એના થઈ ગયા 1 લાખ. સો ધીસ ઇઝ એરર, રાઈટ? એવી જ રીતે તમે પરચેસ કર્યું 785થી, પણ એનું 587 થઈ જાય, રાઈટ? એવું હંમેશા થઈ જાય છે. આપણે મેથેમેટિક્સના એક્ઝામ્પલ ગણતા હતા ત્યારે એવું થઈ જતું હતું, રાઈટ? 345 હોય તો 435 થઈ જાય, રાઈટ? કાં તો 1 0 વધારે થઈ જાય, કાં તો 1 0 ઓછો થઈ જાય, કાં તો ભાગાકારમાં ભૂલ, કાં તો ગુણાકારમાં ભૂલ. એવી રીતે આપણા દેર આર મેની એરર્સ, ઓકે? નંબર્સ આવે ત્યાં શું આવે? એરર્સ. તો વી કેન ડિટેક્ટ સચ એરર્સ, રાઈટ? બિકોઝ ધીસ ઇઝ ડબલ એન્ટ્રી બુક કીપિંગ સિસ્ટમ, ઓકે? એટલે ડબલ એન્ટ્રી બુક કીપિંગ સિસ્ટમમાં આપણે જે ટેલી કરાય, બરાબર છે, બંને સાઈડ ઇક્વલ થાય એ ટેલી કરાય એ જરૂરી છે. તો આવી એરર્સ વી કેન રિમૂવ ઓર ડિટેક્ટ, એન્ડ વી કેન ડિટેક્ટ ધ ફ્રોડ્સ, રાઈટ? ફ્રોડ્સ પણ ધંધામાં થાય. કેવી રીતે ફ્રોડ્સ થાય? ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે તમે માની લો કે ફર્નિચર ડીલર છો, ઓકે? ફર્નિચર ડીલર છો અને તમારું એક શોરૂમ છે, રાઈટ? શોરૂમ છે. હવે શોરૂમમાં તમે બપોરે જમવા ગયા અને તમારા એમ્પ્લોયીએ 1,000નો ગુડ્સ એ વેચી દીધો, ઓકે? એ સેલ ઇટ ઓફ, ઓકે? વેચી દીધો. અને આ 1,000 રૂપિયા શું કર્યા? ખિસ્સામાં મૂક્યા, પોકેટ, રાઈટ? તો હવે તમને ખબર પડશે નહીં કે એક
અહીંનું ફર્નિચર ગાયબ થયું, રાઈટ. પરંતુ જ્યારે લાસ્ટમાં સ્ટોક ટેકિંગ કરો, લાસ્ટમાં એને કાઉન્ટ કરો અને ખબર પડે કે એક ફર્નિચર ગાયબ છે, તો હવે એ ફર્નિચર ગયું ક્યાં? તો તમે જમવા ગયા હતા અથવા તો કોઈક લઈ ગયું હોય, ચોરાઈ ગયું હોય અથવા તો કોઈએ વેચી માર્યું હોય. તો આવી જે ફ્રોડ છે, રાઈટ, ઉઠાંતરી છે, ફ્રોડ છે, એમ્બેલેઝમેન્ટ છે, આવા અહીંયા ડિટેક્ટ કરી શકાય છે, રાઈટ. દાખલા તરીકે કોઈ તમારો ડેટર્સ હોય, ડેટર્સ મીન્સ જેની જોડે રૂપિયા લેવાના હોય, રાઈટ. એ ડેટર્સે રૂપિયા આપી દીધા હોય, રાઈટ, અથવા તો રૂપિયા ના આપ્યા હોય, ઓકે, અને એને કહે કે રૂપિયા આપ્યા છે, તો તમે એની પાસબુક માગી શકો છો. ચેક આપ્યો હોય તો પાસબુક માગીને ગમે તે રીતે, એટલે આવા જે ફ્રોડ્સ છે એ ફ્રોડ્સ તમે ડિટેક્ટ કરી શકો છો. તો આવા મલ્ટિપલ પર્પઝથી આપણે એકાઉન્ટિંગ રાખીએ છીએ, રાઈટ. એની ખૂબ જ ઉપયોગિતા છે. એકાઉન્ટિંગ એક મસ્ત સારો સબ્જેક્ટ છે કે જે બધાને આવડી જાય એવો સબ્જેક્ટ છે. હવે શોર્ટમાં જોઈએ, વોટ આર ધ ઓબ્જેક્ટિવ્સ ઓફ એકાઉન્ટિંગ. સો પેટેક્સ, EEQQ પે, મતલબ પેટ છે એક્સ નામનો, એ ક્યાં ક્યાં છે, પે હિન્દીમાં, જો પંજાબીમાં છે ને પેકેજ, રાઈટ. તો પેટેક્સ, EQQ પે. તો P ફોર પરમેનન્ટ રેકોર્ડ્સ, રાઈટ. E ફોર ઇફેક્ટ્સ ઓફ each transactions, T ફોર tax liability, X ફોર ઓકે, તો અહીંયા સુધારી દઈએ પેટ આઈ, રાઈટ, પેટ આઈ. તો ફરીથી લખો પેટ આઈ, EQQ પે, પેટ આઈ, EQQ પે, રાઈટ. તો આ ટેક્સ છે, આ ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ ફેક્ટર્સ છે, રાઈટ. અને આ E ફોર ઇકોનોમિક સ્ટેટસ છે, ક્વોન્ટમ ઓફ પેયેબલ, ક્વોન્ટમ ઓફ રિસીવેબલ, રાઈટ, એન્ડ પ્રોફિટેબિલિટી, રાઈટ. સો આ રીતે પેટ આઈ, EQQPE, રાઈટ. પેટ આઈ, એટલે એ ક્યાં ક્યાં પે, રાઈટ. એવી રીતે યુ કેન રિમેમ્બર these things. So today we end this session અને આઈ હોપ કે તમને આ કોન્સેપ્ટ જે છે, ઓબ્જેક્ટિવ્સ અને જે એના એડવાન્ટેજીસ છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, એ તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે. હવે પછીના જે ચેપ્ટરમાં આપણે આગળ જોઈશું.